Namaste, dear students. We are almost all coming end of the second chapter. Once we complete a distinction between state and nation, then your second chapter will be completed. In this class, we are discussed about a distinction between state and nation. See, both state and nation, words which are used synonymously, but they are different. State is a different, nation is a different. I hope you understand about a state. Before start a discussion about a nation, I once again clear about a state. State is a politically organized group of people with a definite territory. See, I repeat once again, state is a politically organized group of people with a definite territory. But the nation is an emotional concept. See, it has emotional feelings of oneness among the people. The word nation, which is derived from the Latin word natio, means the people belonging to a common stock, a race, or a blood relationship. See, a nation which consists common culture, common stock, common race, or a blood relationship, but state is particular. It has common emotional feelings, that is oneness feelings of people itself. Natio, it refers a common stock, common race, or a blood relationship among the people of the nation. It is a feelings of oneness among the people which may be developed by certain factors such as the common history, religion, culture, language, and political system. See, where these all things are common, there only we found a nation. Say, according to Gilchrist, a political thinker, the name of thinker is Gilchrist. The nation is state plus nationality. According to Gilchrist, he said, nation is nothing but this is state plus nationality. Nationality is nothing but a nation. A nation is psychological and requires emotional feeling of oneness among the people. See,
We represent a different states in the country, although we respect India. You may be belonging Maharashtra, Paschim Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala. We have a number of states. Although we respect a country, we showing our obedience, we showing our patriotism to our country. By birth I am Kannadiga, but my country is India. It consists of different states. We have different culture, different language. Although we showing feeling of oneness to our country. Wherever you go, outside the country, someone you ask, you come from, you reply him, I am from India, not I am from Karnataka. What we said? I am from India. That is a feeling of oneness. See, the concept of nation has its own significance. It binds the people together. See, the nation, which is the concept of binding people, to gather people. Where we are gathered here, we are gathered in the nation. But we are different state people, but we are a single nation people, that is India. Nation is an emotional feeling. State, which is a small unit within a nation, that is political organization. But the nation, it has a wide range. It connects all people by through the oneness feeling itself. See, the spirit of nationality and devotion glorify the state. See, how state identify itself, how state glorify itself by spirit of nationality and devotion. See, the state can glorify, the state can exhibit, the state can identify. See, the state essentially needs sovereignty. Both internally and externally. But the nation need not have political independency. See, sometimes synonymously used both state and a nation word at a time, but they are different. They are not the same. State is different. Nation is different. The sovereign power is required to the state, not a nation. See, a nation which included many states itself, although we are showing our obedience, we are showing our oneness to nation, not a state. See, next we'll continue after completion of Kannada explanation, distinction between nation and state and a nation. So ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥ. ಇವೆರಡೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಪದಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಗುಂಪು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೋಲೆ ಅಥವಾ ಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಅಥವಾ ಪದದ ನೇಷಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಂಶ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಎಂದ ಹಾಗೆ ನೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಂಶ, ಕುಲ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವರು, ಒಂದು ವಂಶದಿಂದ ಬಂದವರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಂದವರು, ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಸಿಂಧೂ ಕೊಳ್ಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸಿಂಧೂ ಕೊಳ್ಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ವಂಶಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ. ನೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಂಶವನ್ನು, ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಇದು ಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು, ಕೇರಳದವರು, ಬಿಹಾರದವರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ತೆಲಂಗಾಣದವರು, ಗೋವಾದವರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ, ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳು ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಏಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೀನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಏಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು 10 ಅಥವಾ 15 ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕ, ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳುವರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಾಜ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಇದುವೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಇದೊಂದು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ. ಅದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏಕತೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನೂ ಏಕವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಭಾಷೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅದಾವು, ಆಚರಣೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅದಾವು, ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅದಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅದಾವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮೇಲೇನು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂದಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಏಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಸಹಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವುದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಜನರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಬಂಧಿಸುವ ವಿಚಾರ, ಅಂದರೆ ಒಂದೆಡೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಇದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಅದೀವಿ, ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. ಇದರ ವೈಭವೀಕರಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವೈಭವೀಕರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ, ಏಕತೆ, ಐಕ್ಯತೆ. ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದರ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಅದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಭಾಷೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ, ವಂಶಪಾರಂಪರಿಕತೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಷನ್.
The first different state side English medium students. State is politically organized one. State is politically organized one. That side, nation is emotional feeling of oneness among the people who belong to common stock. See, second one, state side. The concept of the state is limited to a definite territory. That side, nation is wider than the state. This is a huge institution. Third one, a government machinery is essential to state. The governmental machinery is not required or essential to the nation. Fourth one, the state has sovereignty. The state has sovereignty. That side does not have any sovereign power or does not have sovereignty. Fifth one, the state is objective. The state is objective. That side, nation is subjective. Nation is subjective. What I said already, state is particular one, separate one, for the reason we consider state is objective. It has multiple things itself. So, nation is subjective. See, a state which serve people from home to tomb, from birth to death, and also nation support to the state from its origin to decline, from its origin to decline. So, this is about the last concept of second chapter, distinction between state and nation. Now, I conclude this concept here, and next we will start a third chapter. Before going to third chapter, all should work for it. That it means first you carefully watch the videos, read the textbook, and then write answers to question both first and second chapter. This is compulsory to all students. No one can have not chance to escape from the work. This is mandatory to all. Okay? Thank you. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 5 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದುಂಟು. ಆ 5 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ರಾಜ್ಯವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಂಶ, ಪರಂಪರೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಎರಡನೇದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಘಟನೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಂಘಟನೆ, ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮೂರನೆಯದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ರಾಜ್ಯವು ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದು, ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು, ಇದು ವೈಭವೀಕರಣದ ಸಂಕೇತ, ಇದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಷಯನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮರಾಠಿಯ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಷಯನಿಷ್ಠ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ಇದು ವಿಷಯನಿಷ್ಠತೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವನ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಸೇವೆಗೈಯುವಂತಹ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂತರ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂತರ 1 ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, for end of the every chapter, first and second chapter, they given questions to you people. 1 mark question, 2 mark question, 5 mark question
and 10 mark question. Should all answer all questions. This is compulsory. Okay? Make separate notebook for political science and write down your answer to answer every question also. Okay? ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ? ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಓಕೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ.